हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर तो तुहाडा इस चैनल ते। इस वीडियो विच असीं 6वीं क्लास का पार्ट 2 कंप्यूटर की कार्य प्रणाली इसनूं कवर करांगे। पिछली वीडियो दे विच असीं पार्ट 1 नूं कवर कर चुके हैं। अगर वो लैक्चर नहीं तुसीं देखिआ तो तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो उत्थों तुसीं उस वीडियो ट्यूटोरियल नूं देख सकते हो। तो इस चैनल को सबसक्राइब जरूर करना, तो वीडियो को भी लाइक करना, तो वध तो वध बच्चों ने शेयर करना ताकि वध तो वध इस वीडियो तो बच्चे फ़ायदा ले सकन। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो। बच्चे असीं पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है जिहड़ी कि डाटा तो हदायतों जिहड़ी है प्रोसैस करती है तो सानूं नतीजे दिंदी है। कंप्यूटर जिहड़ा गुंझलदार मतलब टिपिकल जिहड़ियां औखी तो औखियां जिहड़ियां प्रॉब्लम भी आ उन्होंने बड़ी तेज़ी तो शुद्धता दे नाल, शुद्धता का मतलब बिना कोई गलती कीते जिहड़ा आ हल करता है। ये कंप्यूटर मुख्य तौर पर मुढ़लियां 5 गतिविधियां करता। हुण ये किहड़ियां गतिविधियां साडे कोल पॉइंट दिते गए, असीं इन्हां नूं डिस्कस करते हैं। ये इनपुट राਹੀਂ डाटा तो हदायतों नूं स्वीकार करता है, मतलब इनपुट यंत्र जिहड़े हो गए कीबोर्ड माउस हो गए उन्हां राਹੀਂ जिहड़ी भी असीं इनपुट दिंदे आ उन्हां राਹੀਂ इनपुट या डाटा या हदायतां जो भी दिंदे उन्हां नूं स्वीकार करता है। ये डाटा नूं स्टोर करता, स्टोरेज यंत्र उत्ते जिहड़ा तुहाडा डाटा आ उसनूं साਂਭ के रखता, स्टोर करके रखता। ये यूज़र दी जरूरत अनुसार डाटा नूं प्रोसैस करता, मतलब जिद्दां दी भी जरूरत हैगी आ यूज़र की उसनूं उस डाटे नूं उस मुताबिक प्रोसैस करके उसनूं वापस दिंदा है। ये सानूं आउटपुट के रूप में नतीजा दिंदा है। जिहड़ी भी प्रोसैसिंग तो बाद नतीजा जनरेट हुंदा है सानूं उसनूं प्रदान करता है। ये कंप्यूटर की अंदरूनी गतिविधियां ते कंट्रोल करता, जिन्नियां भी इंटरनल जिहड़ियां एक्टिविटीज़ आ गतिविधियां हैं उन्हां सारियां नूं ये कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के मुढ़ले कामां बारे विस्तार नाल आपां हुण पढ़ना है। इनपुट इनपुट का सानूं पता लग चुका है कि जो भी असीं डाटा या हदायतां इनपुट यंत्रां राਹੀਂ कंप्यूटर नूं दिंदे आ उन्हां नूं आपां इनपुट कहंदे आ। डाटा ते प्रोग्राम दाखिल करने की प्रक्रिया नूं इनपुट कहा जाता है। ये इनपुट के तौर पर डाटा ते हदायतां स्वीकार करता है, मतलब जे तुहानूं कोई पुछे इनपुट की है तो तुसीं जवाब यही देना कि जो भी डाटा ते हदायतां असीं कंप्यूटर नूं दिंदे आ काम करने लई वो इनपुट है। स्टोरेज स्टोरेज यंत्र उत्ते जिहड़ा तुहाडा डाटा नूं स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम विच असल प्रोसैसिंग दे शुरू होने तो पहला सानूं इसनूं डाटा इनपुट करने की जरूरत होंदी है, क्योंकि कंप्यूटर के सेंटर प्रोसैसिंग यूनिट की रफ्तार बहुत तेज़ होंदी है। जिहड़ा भी असीं कंप्यूटर कोलों काम करवाना सानूं उसनूं पहले मैमरी दे विच लोड करना पैंदा है। मैमरी दे विच क्यों लोड करना पैंदा, क्योंकि जिहड़ी CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होंदी है तो CPU की स्पीड के मुताबिक उसनूं डाटा उपलब्ध करवाना पैंदा। इस करके सानूं पहले उसनूं स्टोरेज यंत्र दे विच स्टोर करना पैंदा है, ताकि जिहड़ा स्टोरेज यंत्र आ मैमरी आ उसनूं उसकी स्पीड के मुताबिक डाटा नूं उपलब्ध करवा सके, तो जिहड़ा साडा CPU आ वो लगातार काम दे विच डटिया रहे तो विहला ना रहे। ये डाटा तो हदायतों नूं स्टोर करने की थां उपलब्ध करवाता है। जिथे भी डाटा तो हदायतों नूं स्टोर करना है स्टोरेज यंत्र सानूं वो जगह उपलब्ध करवाता है। प्रोसैसिंग तो पहला तो बाद सारा डाटा हदायतां इस जगह में स्टोर होंदियां। जिहड़ियां भी डाटा या हदायतां आ प्रोसैसिंग तो पहला जिहड़ियां इस जगह दे विच स्टोरेज यंत्र के उत्ते स्टोर होंदियां। प्रोसैसिंग दे विच घारले नतीजे भी इस जगह ते स्टोर होंदे, जिहड़ी सानूं आउटपुट मिलदी वो भी इस जगह दे विच स्टोरेज यंत्र दे विच स्टोर होंदी है। प्रोसैसिंग प्रोसैसिंग की है बच्चों, जिहड़ी भी तुसीं इनपुट कंप्यूटर नूं कोई काम करने लई दित्ती आ इनपुट यंत्रां राਹੀਂ उस उत्ते जिहड़ी प्रक्रिया हुंदी है उसनूं आपां प्रोसैसिंग कहंदे आ। जिहड़ी उस उत्ते कार्रवाई हुंदी है इनपुट दे उत्ते प्रोसैसर जिहड़ी तुहाडे द्वारा दित्ती गई इनपुट उत्ते जिहड़ी कार्रवाई करदा उसनूं आपां प्रोसैसिंग कहंदे आ। प्राप्त होए डाटा ते अर्थमैटिक मतलब जिहड़े मैथमैटिकल ऑपरेशन आ गणितिक काम जिहड़े आ ते लॉजिकल ऑपरेशन जिहड़े आ गतिविधियां नूं करन दी प्रक्रिया नूं प्रोसैसिंग कहा जाता है। अरिथमैटिक ते लॉजिकल जिहड़ियां गतिविधियां इन्हां नूं आपां प्रोसैसिंग कहंदे आ। आउटपुट डाटे तो लाभदायक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया नूं आउटपुट कहा जाता है। जिहड़ी तुसीं इनपुट दित्ती आ जदों उस ते प्रोसैस हो गई, प्रोसैसिंग होने तो बाद जिहड़ी सानूं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलदी आ, सूचना जिहड़ी मिलदी है जिसका कोई मतलब हुंदा आ वो आउटपुट कहलाती है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਰੇਜ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ CPU ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਯੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ CPU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। CPU ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ CPU ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅਤੇ CPU ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ। ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ। ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। CPU ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਹੜੀ CPU ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਾਂ CD, DVD, ROM ਰਾਹੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, RAM ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ROM ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ CPU ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ CPU ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। CPU ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। RAM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ RAM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ RAM ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
तो सेम तरीके नाल अगर तुसी कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वह डाटा उस लोड होंदा है, तो जिवें ही तुसी उस एप्लीकेशन नूं बंद करदे तो उहदे विच जिहड़ा उसका डाटा पिया भी जिहड़ा नष्ट हो जाता है। इस तो उलट रोम विच वो सारियां हदायतां ते सूचना स्टोर होंदी है जो एक कंप्यूटर नूं शुरू होने लई जरूरी होंदियां। मतलब रोम दे विच की हुंदा पहलां तो ही जिहड़े स्टोर प्रोग्राम होंदे आ, जिन्नी वारी भी तुसीं कंप्यूटर नूं ऑन ऑफ करोगे तो जिहड़ा कंप्यूटर दे स्टार्ट होने दे विच उहदी पूरी डिटेल आंदी है नज़र, वो जिहड़ी पूरी हार्डवेयर कन्फिगरेशन बारे दसदा आ, वो रोम दे विच जिहड़े स्टोर प्रोग्राम होंदे आ। कंप्यूटर सिस्टम के स्विच ऑफ या अचानक बिजली के बंद होने पर भी जिहड़े इहदे विच पिया डाटा नष्ट नहीं होंदा, पर रोम नूं रीप्रोग्राम किया जा सकता। मतलब जे रोम नूं तुसीं चाहते हैं कि उस दे विच पिया प्रोग्राम नूं अपग्रेड करना या उसनूं चेंज करना तो उसनूं जिहड़ा किया जा सकता एक प्रोग्रामर द्वारा। प्राइमरी मैमरी स्टोरेज समर्था सीमित होंदी है। मतलब प्राइमरी मैमरी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक चिप के रूप में होंदी है, उसकी जिहड़ी स्टोरेज समर्था जिहड़ी आ वो लिमिटेड होंदी है। इसकी कीमत ज़्यादा होंदी है, ये आसानी नाल एक थां तो दूजी थां ते नहीं ली जा सकती, क्योंकि इसनूं आपां सिस्टम दे विच लगाया हुंदा ते इसनूं कैरी नहीं किया जा सकता। जिद्दां असीं सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नूं एक जगह तो दूजी जगह ते लिया जांदे, जिवें कि हो गया साडे पेन ड्राइव, CD, DVD। इस तरीके नाल जिहड़ा रैम नूं नहीं लिजाया जा सकता। रैम का पूरा रैंडम एक्सैस मैमरी है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मैमरी है। सैकेंडरी मैमरी, सैकेंडरी मैमरी बच्चों की है, सैकेंडरी मैमरी नूं सहायक मैमरी, ऑक्सिलरी मैमरी भी कहा जाता है। ये प्राइमरी मैमरी दी जिहड़ियां कमियां उसनूं पूरी करने लई जिहड़ी आ वरती जाती है। इस विच वो सारा डाटा स्टोर होंदा जो मौजूदा समय विच कंप्यूटर की मुੱਢਲੀ स्टोरेज या मेन मैमरी विच नहीं होंदा। मतलब जिहड़ा डाटा मेन मैमरी विच स्टोर नहीं होंदा उस टाइम जिहड़ा सैकेंडरी मैमरी दे उत्ते जाके जिहड़ा स्टोर हो जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम की अजिही मैमरी है जिस नाल CPU का सीधा संपर्क नहीं होंदा। सैकेंडरी मैमरी जिहड़ी सीधे CPU दे नाल नहीं जुड़ी होंदी। प्राइमरी मैमरी जिहड़ी आ वो CPU के नाल सीधे तौर पर जिहड़ी कनैक्टड होंदी है। याद रखना बच्चों, प्राइमरी मैमरी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक चिप के रूप में होंदी है वो सीधी CPU के नाल जुड़ी होंदी है, मदरबोर्ड विच लगी होंदी है। तो जिहड़ी सैकेंडरी मैमरी आ वो किद्दां CPU के नाल कनैक्टड होंदी आ थ्रू रैम, रैंडम एक्सैस मैमरी। जिहड़ी सैकेंडरी मैमरी आ पहले रैम नाल कनैक्टड होगी, रैम के थ्रू जाके CPU के नाल कनैक्ट होएगी सैकेंडरी मैमरी। इसकी वरतों डाटा नूं लंबे समय तक स्टोर करने लई हुंदी है ते बिजली जाण ते भी इस विच डाटा जिहड़ा पिया नष्ट नहीं हुंदा। इस विच डाटा नूं जिहड़ा पक्के तौर पर आपां स्टोर करके रख सकते हैं, तो बिजली के जाण ते भी जिहड़ा इस पिया डाटा नष्ट नहीं हुंदा, क्योंकि उसनूं आपां सेव करके रखिया हुंदा, उसनूं आपां अपने सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के उत्ते साਂਭ के रख लैंदे। इसलिए इसनूं नॉन वॉलेटाइल मैमरी भी कहा जाता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिहड़ा लाइट दे जाण ते जां अचानक कंप्यूटर के बंद होने पर भी उस पिया डाटा नष्ट नहीं हुंदा, उसनूं आपां कह दिंदे आ नॉन वॉलेटाइल मैमरी। हार्ड डिस्क सैकेंडरी मैमरी भी एक वधिया उदाहरण है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में पक्के तौर पर लगी होंदी है। हार्ड डिस्क जिहड़ी पक्के तौर पर कंप्यूटर के अंदर लगी है उसनूं भी आपां सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, क्योंकि साडा सारा डाटा जिहड़ा आ उस सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के उत्ते स्टोर होंदा, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे साडा कोई पर्सनल डाटा हो। इस तो इलावा CD, DVD या USB पेन ड्राइव भी सैकेंडरी मैमरी दी उदाहरणां हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होंदी, इसलिए स्टोरेज समर्था ज़्यादा होंदी है। ये आसानी नाल एक जगह तो दूजी जगह ते ले जाई सकदे। तुसीं अपने कोल लगभग ये चीज़ां कैरी कीतियां होणगीਆਂ, जिवें कि CD, DVD हो गई या USB जिहनूं आपां पेन ड्राइव बोलते हैं। ये चीज़ां तुसीं अपने कोल आसानी नाल कैरी कर सकते हैं, लैके जा सकते हैं किते नूं, ये सानूं सस्तियां भी मिल जांदियां हैं। अगला साडा टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नूं नियंत्रण प्रणाली या केंद्रीय कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के वक्रे वक्रे उपकरणों नूं दिशा निर्देश दिंदा, जिवें कि इनपुट प्राप्त करना, इनपुट यंत्रों तो इनपुट प्राप्त करना, प्रोसैसिंग डाटा नूं स्टोर करने लई हिदायतां देना ते नतीजे पैदा करना। ये सारा जिहड़ा काम आ कंट्रोल यूनिट दा हुंदा है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कंप्यूटर के सारे काम ਜਿਹੜੇ ਆ कंट्रोल यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ कंट्रोल ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ कंट्रोल यूनिट ਦੁਆਰਾ कंट्रोल ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨੰਬਰ 1 ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ आ रहा है उसका अनुवाद करना कि उसका मतलब की है।
ALU ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਅੰਕ ਗਣਿਤ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ALU ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ALU ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ALU ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਪੂਰਨ ਅੰਕ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜ, ਘਟਾ, ਗੁਣਾ, ਭਾਗ। ਬਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਲੌਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੱਚੋ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਪਲੇਸ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ? ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਲੈਪਟਾਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਪਾਮਟਾਪ। ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ, ਕੰਟੈਂਟ ਆਦਿ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਮਟਾਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਬਲੇਟ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਬਲੇਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਟੀ ਫਰੇਮ ਤੇ ਮੇਕ ਮਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ। ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੁਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਤਮ। ਸੁਪਰ ਮਤਲਬ ਉੱਤਮ। ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨਪੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। CPU ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ CPU ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ: ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। CPU ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ CPU ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਆਕਸੀਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ: ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। Thank you for watching the video. Thank you very much.